أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan mag'bud bil haq bilgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamsanlarimiz bo'lsa edi rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi ana ahli baytida ana sahobalarga ridvanullohi alayhim Allohning rizoligi bo'lsa edi Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan yergan mu'min musulmon qardoshlarımızga Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. G'usüllanib ham tahoratlanib ulug' bo'lgan juma namozining farzini o'tib deb kelgan qardoshlarima assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Zulhijja oylarida yashaymiz. Alloh taolaning rahmati bilan ertaga G'arafa kunida roza tutuv tegishli. G'arafa kuni Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde aytilar al-hac huvel arafa, al-hac arafa demek hac ul G'arafat kuni ham G'arafat kuni bilan beyli hajga bizning hajilarimiz kettiler. Alloh taolo ularni qo'noqqa chaqirdi. Ularning qilgan izgi amallerin, haj ibodatlarini qabullardan qilsin. Amin. Ham endi har birimizga Alloh taolo shulay kelajakda haj safarlarini o'targa nasib etsin. Amin. İkinci yılga inşallah her birimizge hajga barga nasip etsin. Amin. Niyetinizni tizaytiniz. Allah Teala'ga agarda ki işin ko'ngildan bir narsani niyetlasak, anga bir narsada ishli olmay turgan mumkin bo'lmay turgan ayberlar yo'q. Shunga ko'ra har birimizga Alloh Teala hajlarga bulurga nasip etsin. Ham endi G'arafa kuni tag'in narsa bilan bog'liq Payg'ambarimiz alayhissalom hijratdan so'ng 10 yil o'tgach Peygamber tuğan yağına yagindi Mekke şehrine qayta. O'zi bilan sahabeler Medine'de dinni kabul etken ansarlar hem Mekke'de tuğup o'sgan muhacirlar Mekke şehrine yönele. Hajga bara Peygamber. Hem indi G'arafa kunida G'arafa tağında Muhammed eng ko'p musulmonlar jiyilishi oldinda xutba söyley. Bu xutba savbulashu xutbasi deb tarixga kirar. Hem sizden bilen edimle bu hutbet oranda bir neçe söz aytıp getirgetleyen edim. Peygamberimiz ayta, derislikte özünün hutbasını başlaganda derislikte sizden işin bugünkü gün, bu ay, demek indi Zulhicce ayı, hem bu şehir, Mekke şehri, nişik izgi bulsa, sizden gımırıgız da, malığız da, mülketiniz de, şulay yok izgi bulurga tiyiş. Demek, Peygamberimiz özünün hutbası başlangıç, Ulda bolsa bir-biringizga qarata sizning malınız da, sizning qonınız da haram deb anlattı. Demek indi tatuluqni, do'stlikni bizga indi musulmonlarga anlattı. Davomda aytdi, siz indi amanatlaringizni o'tagiz, amanat sizga berilsa, siz bu amanatni kishine topshirig'iz, kishilarni kimsitmagiz, sizni kimsitmaslar. Devamda Peygamberimiz aytdi, riba ul zo'r gunohdir, haramdir, zulmlik qilmag'iz, sizga bir kimda zulm ko'rsatmayacak. Shayton yo'lidan saqlaning'iz. Shayton sizni zo'r gunohlarga batiruv bilan batirudan arindi. Balakay kichkina bo'lgan gunohlardan da shulay shayton bilan birga bo'lmag'iz deb aytgan. Ham endi davomida Peygamberimiz aytdi, xotinlaringizga hakların, hatın kızlarınızın hakların birigiz, hatın kızlarının haklarının ütegiz, alarga yaxşı yumşaq münasebette bulunuz diye Peygamberimiz bu
хутбада. Шулай моннан соң гына менә карагыз әле, татулык турында сөйләде, риба турында сөйләде, хатын-кызлар турында һәм шуннан соң нәрсә әйтә? Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт кылыгыз, 5 вакыт намазны катгый рәвештә үтәгез, намаздан баш тартмагыз, Рамазанда ураза тотыгыз, закат түләгез һәм хаҗга юнәлегез дип Пәйгамбәрбез хутбасына әйтә. Дәвамлыкта Пәйгамбәрбез милләтчелекне сүкте, димәк инде бер милләт икенче милләттән истен булуын Пәйгамбәрбез алейхиссалам тыйды һәм инде араб булган кешене араб булмаган кешедән истенрәк түгел, араб булмаган кеше арабтан истенрәк түгел, ак кеше кара кешедән истенрәк түгел, кара кеше ак кешедән истенрәк түгел дип Пәйгамбәрбез безгә аңлатты. Ул да булса бөтен милләтләр Адам алейхиссаламнан икәнлеген, Адам белән Хава анабыздан туганнарны. Һәр мөселман башка мөселманга кардәш дип әйтте Пәйгамбәрбез. Һәм инде бер-беребезгә без хакларыбызны, хукукларыбызны үтәргә тиешбез. Бер көнне Пәйгамбәрбезнең дәвамында әйтә, бер көнне сез Аллаһ хузурына кайтачаксыз, җавап бирәчәксез кылган гамәлләрегездә дип безне кисәтеп әйтте. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез аңлатты, безне миннән соң Пәйгамбәр булмас, ике әйберне сезгә калдырдым, ул да булса Куръан белән суннат. Суннат алар артыннан иярсәгез адашмассыз дип безгә Пәйгамбәрбез аңлатты. Һәм инде ахырында әйтте, минне ишеткәндәр, килә алмаган хутбада катнаша алмаган кешеләр минем сүземне башка кешеләргә җиткезегез дип мондый әмер итте. Бу кыска тезислар Пәйгамбәрбезнең хутбасыннан минем 11 тезис чыкты. Менә бу тезислар белән без бөтенебез таныштык. Һәм инде бөтенебез бу Пәйгамбәрбез алейхиссалам әмер иткән эшне без үтәргә тырышырга тиешбез. Һәм инде Пәйгамбәрбез алейхиссалам нәрсә турында әйтте? Иң беренче кан һәм милкәт кешеләрнең, булган кешеләрнең ул безнең өчен харам. Без аңа керешергә тиеш түгелбез, безнең хакыбыз юк. Һәм без үзебезнең кардәшләребезгә зулымлык күрсәтергә тиеш түгелбез, һәм инде алар белән гадел хөкем сөрергә тиешбез. Һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә нәмундый изгелектә, гаделлектә булырга насип итсен. Һәм инде шулай ук искә төшерәм туганнар, безнең Корбан көндәре якынлаша. Корбан көндәрендә без әлбәттә беләбез, безнең хаҗга киткән кардәшләр исеменнән анда корбанлык чалына, ләкин инде без монда калганыбызга без инде менә бу әйберне, мәсьәләне үзебез тырышырга тиешбез. Үзебез әгәр дә ки мөмкинчелек бар икән, хаҗ вакытында менә бу Зилхиҗа айларында килдек икән, безнең кесәдә 15-17 мең акча бар икән, ул вакытта без корбан чалырга тиешбез. Шулай инде унутмаска кирәк, безнең нинди мәчеттә чалыйм, кем аша чалыйм дип торсагыз, безнең ярдәм мәчетендә безнең күрмәүчеләр, безнең ярдәм мәчетендә гарипләр, мәчетебездә шулай ук ятимләр, аларны тәэмин итәбез бик күп проектларда. Шулай ук инде безнең мәчет аша һәр ел сайын безнең республикабызда 13 колония бар, шул колонияларга итне җибәрәбез. Һәр ел сайын 250-гә якын баш китә, сарык башлары китә, колонияларга таратабыз. Менә бу изге эшләрдә, ятимләр эшләрендә, гарип гурабаларга, бөтен общество инвалидовларга тапшырабыз. Әгәр дә ки әле сайламадыгыз, кая сарык чалырга, безнең акча чала аласыз. Тагын да яхшырак була, сарык урынына әгәр дә ки сыер чалсагыз. Бу икеләтә савап. Беренчедән үзегезнең бурычыгыз үтәлә, бу корбан ул сезнең бурычыгыз. Әгәр дә ки акчагыз кисәгездә бар икән, ул вакытта корбан чалу сезнең өчен тиешле. Бер елны чалдым, икенче елны чалмадым диергә түгел, һәр ел сайын без инде корбаннарны чалырга тырышырга тиешбез. Һәм инде кисәгездә акча булса, бу сезнең бурычыгыз. Беренчедән бурычны үтисез, икенчедән сез инде менә бу икеләтә савапка ия буласыз, чөнки безнең мәчет аша чалсагыз, ул вакытта инде бу итләр мөхтаҗларга җитәчәк. Шуңа күрә инде һәрберебезгә Аллаһ Тәгаләнең юлында булып, һәм инде Пәйгамбәребезнең сөннәтенә туры кидереп яшәргә тырышырга тиешбез. Без инде изге гамәлләр кылсак дисәк, инде мөхтаҗ кешеләргә күбрәк ярдәм итәргә тиешбез. Баракаллаһу ли ва лана фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аятил ва зикрил хаким. Астагфируллаһ ли ва лакум ва лисаил җамаатил муслимин аль-хадирин аҗмагин иннаху гафурur рахим аҗвадул карим ас-самиул алим. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля призвал к себе своих паломников, своих гостей, и некоторые из нас сейчас, и некоторые из наших знакомых, друзей, близких находятся в священной Мекке, готовятся к дню Арафа. Они уже сейчас в палаточном городе, в Мине, и вот уже завтра они будут отправляться в сторону долины Арафат. В день Арафат мы здесь с вами завтра будем, иншаллах, поститься, а уже в день Гаита, который у нас пройдет в 3 часа утра, не в 6, не в 7, а в 3 часа утра будет Гаит, то есть к 3 часам уже нужно будет подойти, в 3 часа уже места будут как бы заняты, да, и еще одно объявление, у нас в мечети Гаит намаз будет проводиться на улице, поэтому, пожалуйста, с собой покрывало, намазлыки приносите, не один намазлык приносите, 2 приносите, да, ведь бывает так, что наши братья не знают об этом, забывают, сделайте тоже садака, сделайте саваб, принесите несколько покрывал, расстелите, соберете потом, будет вам, иншаллах, за это награда. Гаит намаз будет, иншаллах, у нас на улице в воскресенье в 3 часа утра, то есть в 3 часа нужно будет уже, это самый крайний срок, можно даже пораньше. Также Арафа, день Арафа ознаменован чем? Ознаменован прощальной проповедью пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, которая прошла в 10-й год по хиджре, когда пророк сам переселился, через 10 лет он направился вместе со своими сподвижниками, с ансарами и мухаджирами в Мекку для совершения обрядов хаджа. И вот как раз таки эта проповедь, которая была произнесена в день Арафа перед огромным количеством мусульман, потому что многие мусульмане узнали, что пророк едет в хадж, и они прибыли туда для того, чтобы принять в этом хадже участие. Приезжали также другие делегации разных племен для того, чтобы принять ислам. И вот как раз таки в это время пророк сам произнес свою знаменитую проповедь. Я хотел бы о ней несколько слов сказать. «О люди, слушайте меня внимательно, ибо я не знаю, буду ли среди вас после этого года. Послушайте же, что я вам скажу, и передайте мои слова тем, кто не смог присутствовать. О люди, так же, как вы чтите священность этого месяца, месяца Зульхиджи, этого дня, дня Арафа и этого города Мекки, почитайте и священную жизнь и достоинство каждого мусульманина. Возвращайте доверенные вам законным владельцам, не притесняйте друг друга, тогда и вас не будут притеснять. Помните, что вы непременно встретитесь с вашим Господом, и Он обязательно спросит с вас за ваши деяния. Бог запретил вам ростовщичество, риба, поэтому всякое ростовщичество отменено. Ваше имущество, тем не менее, принадлежит вам. Не причиняйте несправедливости, и с вами не поступит несправедливо. Остерегайтесь сатаны, ради сохранности вашей религии он утратил всякую надежду сбить вас с истинного пути в больших вещах. Так не следуйте за шайтаном и в малых. О люди, вы действительно имеете права по отношению к своим женщинам, но и они имеют права по отношению к вам. Помните, что вы взяли их в жены только с дозволения Аллаха. Если они соблюдают ваши права, тогда и им принадлежит право на хорошие отношения, еду и одежду. Относитесь к вашим женщинам хорошо и будьте добры к ним, поскольку они ваши спутники и преданные помощники. О люди, слушайте меня внимательно, поклоняйтесь Богу, Аллаху, соблюдайте 5 ежедневных молитв. Поститесь в Рамадан и выплачивайте закят. Совершайте хадж, если имеете на это средства. Все человечество от Адама и Евы. Араб не имеет никакого превосходства над неарабом, и неараб не имеет никакого превосходства над арабом. Белый не имеет никакого превосходства над черным, черный не имеет преимущества над белым. Никто не имеет превосходства над другим, кроме как в благочестии и хорошем нраве. Знайте, что каждый мусульманин брат мусульманину, и что мусульмане составляют единое братство. Помните, однажды вы предстанете перед Аллахом и ответите за ваши деяния так, будьте же осторожны, не сходите с пути благочестия после моего ухода. О люди, не будет после меня пророка или апостола, не возникнет ни одной новой религии, поэтому внимайте мне, о люди, и вникайте в слова, которые я передаю вам. Я оставляю вам 2 вещи – Коран и Сунну. Если вы последуете им, то никогда не собьетесь. Все те, кто слушает меня сейчас, должны передать мои слова другим, а те следующим, и может быть, что последние поймут мои слова лучше, чем те, кто слушает меня сейчас. О Аллах, будь моим свидетелем, что я предал твое сообщение своему народу. После чего был ниспослан аят «Аль-яума акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум нирмати ва радиту лакум исламан динан». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость
к вам и одарил для вас в качестве и одобрил для вас в качестве религии ислам. Пусть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дарует нам возможность, иншаллах, совершать как можно больше благодеяний. В месяц Зуль-Хиджи осталось несколько дней буквально, да, ведь пост дня Арафа. А также не забывайте, что каждый верующий человек, у которого в кармане есть деньги, необходимые для приобретения одного жертвенного животного от имени семьи или от имени каждого члена семьи, должен привести в жертву. Да? Мы знаем, что в жертву можно приносить коз, овец, можно приносить быков, коров и верблюдов и верблюдец. Но верблюдов, поскольку у нас нет, мы предлагаем вам, можно через нашу мечеть, лучше будет через нашу мечеть приобрести жертвенные животные как раз-таки на Курбан-Байрам. Это будет, во-первых, помощью для вас. То есть мы предоставляем, оказываем вам помощь в исполнении долга, который Всевышний Аллах Та'аля на вас возложил, а это является вашим долгом. Не забывайте, что каждый человек, которого курбан настиг с деньгами в кармане, которые позволяют ему купить одно жертвенное животное, он обязан это сделать. Не нужно думать, что мы в прошлом году, 2 года назад резали курбан, в этом году уже, может быть, не будем резать. Если есть возможность, нужно каждый год резать курбан. И можете также, если где-то вы уже на других площадках заказали, еще одного дополнительного барана можете у нас заказать, никто против не будет. Одного барана можете за семью зарезать, одного барана можете зарезать от имени себя, как от главы семьи. И также приносите мясо жертвенных животных в мечеть Ярдем. Мы будем его принимать в течение 3 дней, потому что все это мясо, оно будет идти на пользу нуждающихся, на пользу неимущих. У нас здесь есть и реабилитационный центр для незрячих у нас функционирует, приезжают реабилитанты, мы это мясо замораживаем, и в течение всего года на реабилитацию приехавшие люди как раз таки кушают вот это вот мясо курбан, которое принесли именно вы. Также у нас есть возможность зарезать корову, говядину. Это мясо можете также у нас здесь оставить. Говядина еще даже предпочтительнее по сравнению с бараниной, потому что она менее жирная. Но я хотел бы вас всех похвалить. Вы большие молодцы. Альхамдулилля, все пришли без верхней одежды, без курток. Большое спасибо вам, без шапок. Вот. Единственное, что у нас сезонное, да, я вас зимой ругаю за то, что вы в верхней одежде ходите, не снимаете. А сейчас буду вас ругать за то, что без носок пришли. Да? Где ваши носки? У нас, уважаемые братья, есть вот здесь ковровое покрытие, да, с охранниками не ругайтесь. Лето у нас начинается, на 5 намаз приходите, заведите себе за правило приносить с собой чистые из дома стиранные носки, либо покупайте их при входе, вон там в магазинчике, да, пожалуйста, будьте все в носках, потому что вашими грибковыми ногами дышать никто не хочет, да, вы сами не знаете, какие могут быть у вас там заболевания или просто отмершая кожа, вы делаете сами саджда и не хотели бы, наверное, вдыхать ароматы чужих ног, да, во время земного поклона. Поэтому давайте будем друг друга уважать. Как пророк ﷺ сказал во время прощальной проповеди, не относитесь к другим людям несправедливо, и к вам не будут относиться несправедливо. Инна Аллаху ва малайкату юсаллюна аля наби, айюхалладина аману салли алейхи ва саллиму таслиман. Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннак хамидун маджид. Инна салята танха анил фахшай валь мункар ва акимус саля.